لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugünkü Cuma hutbanın teması acılığa dayardanı. Hac ibadatının fazileti. Hazırdan hac ibadatın ötügü kam görü jana kamılgaсын kılу. Men bugün tandap algan tema bul hac degen ibadattın sırrı jana içki manisi. Allah öz ayetinde estağfurullah billah ve haccul beyti men istata'a ileyhi sabila. Sadakallahul azim. Ve haccul beyt men istata'a ileyhi sabila. Allah'tın üyü bolğan Ka'banı tavaf kılıp, ziyaret kılıp, hac kılıp gelü, ağa barıp gelgenge dasmiyası barlarga gana mildet. Farz bol eseptelet. Biroq hem oşol ibadattın bugün 4 adebi var, içki, 4 sırrı var. Oşoğa köngül burala. Birincisi el-fehm, düşünü. Misalı Kırgız tilin bilbegenge Kırgız til adabiyatın berip, adabi bir çıkarmanı berip koysa, al okuşu mümkün, düşünbeydi. Je orus tilin bilbegenge, düşünbegenge. Orus literaturasın, orus tilindeki yazılgan adabi çıkarmalarda bir Kırgızga berip koysa, okuşu mümkün, düşünbeydi. Hazır namaz okup atkanlar Fatihani ağa çeyin niyet kılıp Allahu Akbar, andan gen Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Şulardı anan A'udu Bismillah, anan Fatiha, anan Amin, anan da bir sürü, anan Allahu Akbar degendegi manilerdi. Üstürtön biri bayakap düşünüşü mümkün. Biroq anın nağız, damın, şirin, damın tatmayınca anın okugan namaz özüne çıkacağına rahat beribeydi. Kuduşunday hac ibadatının mani mаңызын düşünü gerek. Birinci uşul jerde turup, özünün mekeninde turup, men kayakka baratam. Hac kılış üçün, hacga barış üçün insan sözsüz türde dünyelük kumardanudan, bürölördü temsinbey tekeberdenüdön, üstündeki giyimin biröge maqtanıp maşırlanudan bir otolo suğurulup çıkış gerek. Ankeni tek kana usul nerseler al jerde anın jonunan, jürögünün suğurulup çıkat. Biröge maqtangan, maşırlangan usul jerdeki giyimi kırın çıkarıp ütüktegen kostüm şımı hacga jarabaydı. Bolbaydı. Kırı çıkarılbagan, tigilbegen, akça salganga jada kalsa çöntöge bolbogon, ende eki material gana orop durup, anan hacga giriş gerek. Tekeberden üsü, al jerde arıgattap su geçpey kalat. Al jerde prezidentlerge arnalgan ihram, baylarga arnalgan, deputatlarga arnalgan, dıykandarga arnalgan degen jok. Bari birdey. Bası da birdey, öňü de birdey. Жазусы жок sırtında prezident kelет degen. Apapak bolgan bir material dörüyüz. Oşon üçün tiyaka barganga çeyin bul jerde tekeberdikten anan maqtangan giyimingizden alыс болуш керек.
Mına ibadattın mağız. Men kayakka baratam. Bирок bir neseni unutpaşыбыз керек. Tiyaka barganda кейбір адамдарға ыйлоо аябай оңой, жакшы ыйлайт. Бирок кейбирлерге ыйлоо аябай кыйын. Tiyaka барып, көздөн жаш чыгарып ыйлаардан мурда өзүңүздүн мекениңиздеги ыйлап түнүн таң аттырып, ыйлап күнүн кечкирткен жетим менен жесирдин көзүндөгү көз жашты жардам берүү менен арчысаңыз, Аллах Таала сөзсүз сизди ыйлак кылып коет. Ал эми ыйлак инсан, ал Аллах Таалага жакын. Дагы бир сабак. Каабага барып, айланаардан мурда таваф кылып, сиз өзүңүздүн аймагыңыздагы кедей, кембагал, жетим, жесирдин үйүн бир айланып койгонуңуз абзел. İbadattар түргө бөлүнөт. Бир ибадат бар дене менен бүтөт. Мисалы намаз. Намазды окуп бүтөбүз. Болду. Бул жалаң гана дене менен бүтөт. Акча менен бүтпөйт. Мешитке кирип келе жатканда же чыгып бара жатканда эч качан взнос төлөбөйбүз. Пешинге биз таштап коесуңар взнос деген мешит иштерде көрүлөк болсоңар керек. Жок андай болбойт. Бир ибадат бар, дене менен бүтөт, бирок эң аягында жарыбаган кайрымдуулукту бериш менен толукталат. Кайсыл ал? Орозо деген ибадат. Туттук, бирок эң аягында орозо фитр дегенди берүү менен 30 күндүк орозобуз толук болду деп түшүнөм. Бербедикпи? Анда 30 күндүк орозо жарака кетти жана кабыл болбойт. Бир ибадат бар. Жалаң акча менен бүтөт. Ал зекет, кайрымдуулук. Бир ибадат бар. Ал акча да берилет. Дене да кыймылдайт. Анда орозо да тутулат, намаз да окулат, кайрымдуулук да кылынат. Ал хаж деген. Хаж барлык ибадат өз ичинде камтып алган. Зекет бул кедейлерге мерим төгүү ибадаты болсо, орозо адам баласы өзүнүн текебердигин сындырып, булуң бурушта телемчилик кылып отурган адамдардын же жартынан жок үйдө нанга тойбой кыйналып жүргөн адамдарды кадимкиде эсине түшүрө турган ибадат. Ал эми хаж деген бир ибадат бар. Аябай сырдуу. Мына азыр намаз окуп атабыз. Көнүм бул кейбиркилер үчүн чыныгы ибадат болсо, кейбиркилер үчүн жөн эле спорттук көнүгүү айланып калган. Аллаху акбар. Көздүн кыры менен тиякты биякты карап, намаз бүткөнгө чейин канча түркүк бар, канча люстрада канча лампочка турат, бүт баарын эсептеп коюшат кейбиркилер. Бул көнүгүү. Кейбиркилер үчүн жөн эле көнүгүү, спорттук көнүгүү. Хажга барсаңыз, умрага иншалла барасыз. Аябай таң каласыз. Денеңиздеги кийимиңизден дырдай жылаңач болуп чечинип туруп, анан апапак болгон эки материалды эендейди, жарымын белден ылдыйжак, жарымын үстүңүз короносуз. Бул эркектер үчүн, аялдар өзүнүн кийими менен караң жүрүшөт. Эмне үчүн мен ушинтип киришим керек дейсиз да сиз? Эмнеге мен ушул костюм менен, эмнеге мен ушул галстук менен кирбейм? Дешиңиз мүмкүн. Чынын айтканда хаж ушундай ибадат. Таштын үстүндө, мрамордун үстүндө 4 бурчтук таштан бүткөн үйдү айланасыз 7 жолу. Таштан бүткөн үйдүн бурчунда коюлган, баш салып өбө турган кара ташты же сылайсыз, же өбөсүз. Андан кийин Мина деген өрөөнгө чыгасыз. Кумдуу бел, чатырлар тигилген, ибадат кыласыз. Андан кийин Арафат деген тоого чыгасыз. Таш.
Andan keyin Muzdalifa деген өрөнгө түшөсүз. Кумду белес жана бел кудушул жерде корголдой болгон майда таштардан 72син терип туруп, анан ошол майда ташты чоң мамы ташка ыргытасыз. Таш менен башталып, таш менен бүтө турган ибадат. Манisi эмне? Ал-инқияд. Аллах Таала жаса дедиби? Жасаш болду бүттү. Жаса дедиби? Буйругуна баш ийүү. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям лаббайка би хаджатин хаққан тааббудан ва риққа. Эй жараткан Аллах, сага чындап ибадатта кулчулук кылам, же кулчулукта ибадат кылам. Бул хажда айтылган сөзү, башка ибадаттарда айтылган эмес. Hacdın ikinci adebi şevk, kızığı, berilü. Hacga dayardanıp atkanda kadim ki Allah'ın huzuruna özünüzdün mekeningizde, üyünüzde jürüp yüzümdü kıblaga burdum degen kıblanın nak jerine, özüne, jerdin gindigine barasız. Barış üçün özümde oңдошум керек, түздöшүм керек деп кызыгуу керек. Kitap açıp, kitap baraktap, dualardı jattap, adeplerini үйрөнүp, emnelerdi atkarуу жана emnelerden saktanуу экендигин азыртан кызыгышыңыз керек. Караңыз. Kaabaga жеттиңиz. Öz közüңüz menen uşuga чейин сүрөтүнөн гана көрүп жүргөн 4 бурчтук Кааба Байтулланы көргөндө ушунчалык кызыгуу менен, сыйурмат менен, суктануу менен тиктей турган болсоңуз, Аллах Таала сиздин көзүңүздү кыяматта өзүнүн сулуулугун көрсөтүү менен сыйлайт сизди иншалла. Сыр ушунда болуп атат. Сыр ушунда. Üçüncüsü niyet. Namazdı niyetsiz okuy albayız. Orozonu niyetsiz tut albayız. Zeketli niyetsiz ver albayız. Jada kalsa, darat alganda da niyet kılabız. Jada kalsa, kızlar turmuşka çıkkanda, jakşı jubay boloyun. Oşondan bir mıқты perzent töröyün. Mıқты ene boloyun. Bargan jerimde mıқты singimdi gelin boloyun dep niyet kılsa, niyetine jarasha bolat. Bir jigit menen tanışıp atkanda da bir karap göröyün. Bolbasa sekin ketip kalam deyip turgan bolsa, сөзсү de bir jaraka ketip turmuştan ajırayt. Niyetke jarasha bolat büt bardyk. Jigitler de şunday bolat. Kuday saktasın. Ar bir nerse niyetke jarasha. Baytullah'ны ziyaret kılıp, hac, umra kılıp gelerden murda niyet kılış gerek. Biroq uşul hajga jana umraga zaman ayağında 4 türlü adam barat. 4 türlü adam barat. İza kana ahiru zaman kharajan nasu ila al-hajj 4 asnaf. Zaman ayağında hacga, umraga 4 türlü adamlar çıkıp kalat. Kimler alar? Birincisi Selatinuhum lin-nuzha. Başçıları, padişaları sayakat üçün barıp kalat. Mekke'ge padişalar sayakattagana barıp kalat. Bir görüp gelgen barat. Ve agniyahuhum lit-tijara. Bayları soğuda kılış üçün barat. Bul jaktan bir nerse alıp barıp, abmen tavar kılıp almaştırıp satıp, tiyaktan özüne kerek nerseni alıp geledi. Negizgi maksatı soğuda. Padişalardan bargan negiz maksatı sayakat jöneli. Ve fuqara'uhum lil mes'ele.
ошол доордогу кедейлердин хажга барышы эптеп барбаса деле маселе тилемчилик кылыш үчүн барат деп атат. Ошондой чында беле ошондой барсаңар көрөсүңөр. Акыркысы ва qurra'uhum lis-sum'a алеми алымдары, Куран жаттаган хафиздары эл көрсүн үчүн, эл уксун үчүн барышат. Канча жол барып келдиң сен? 10 жол. Сенчи 12 жол. Сенчи 15 жолу. Погонга иштеп калышат да. Фарз, важиб, сунна деген сөздөр калып эле, айбада деген сөз таптакыр көмүскөдө калып эле. Канча жолу бардың? 15 жол. Сенчи 30 жолу. Төртүнчүсү, тагырагы хаж жана умра айбадатынын ички төртүнчү адеби qat'ul alaiq, байланышты бир отоло үзүү. Кайсыл байланыш? Досуңуз менен болгон, эл менен болгон, дүйнө менен болгон байланышты бир отоло үзүлүп, Аллах Таалага бир отоло кулчулук кылуу. Өзүнчө маани, маңызы, даамы таптакыр башкача, өзгөчө. Кантип үзүлөт мисалы? Раддул мазалим, кимдир бирөөнү шагын сындырып урушуп койгонсуз, тилдеп койгонсуз, түртүп койгонсуз, хажга, умрага кетерден мурдошолорго барып туруп, чынын айтсам, өткөн эсти капа кылып койдум. Акыңызды адал кылың, мени кечирип коюң, мен умрага, хажга кетип бартам. Сиз мага нааразы болгон абалда кетсем, хаж жана умранын кабыл болбошун билем. Менин ушу эмгек менен, мээнет менен барып келгендеги ибадаттын кабыл болушуна сиздин ыраазычылыгыңыз керек деп, андан ыраазычылык сурап алың. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир мусулмандын абиринин тепселениши, намысынын кордолушу жана анын бир тамчы канынын төгүлүшү силер барып хаж жана умра кылып айланып келген Байтулланын бузулушу мындан жеңилирээк күнөөдө. Аллаху акбар. Эмне деген? Бир мусулмандын абирини тепселенишинен көрө деп атат. Байтулланын бузулганы жеңилирээк деп атат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Каабага карап туруп, ey Baytullah, ey Allah'ın uyu, ey Kaaba, Allah seni kандай sürdü, kандай jagымдуу да, кандай сулуу ажарлуу кылып койгон. Бирок Аллахтын аты менен ант ичип айтам, сага караганда мусулмандын жаны дагы, малы дагы, анын бир тамчы каны дагы жана абири дагы сенден жогору турат деген. Дасмия капиталдык акча карыз болуп калсаңыз, аны төлөшүңүз керек. Бүтүндөй калыптанып калган жаман сөздөрдөн, күнөөлөрдөн суурулуп чыгып, экинчи ушуга барбаймын деп, өзүңүздүн киндик кан тамган жериңизде ниет кылып, тооба кылып чыгышыңыз керек. Ал эми хажга жана умрага сарптаган акчаңыздын баары өзүңүздүн бешине териңиз, кол эмгегиңиз, адал эмгегиңиз менен жыйналган болуш керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кайсы бир мусулман хажга сарптаган акчасынын бүт баары адалдан болсо, анда ал төөсүнүн үзөңгүсүнө бутун коюп, бисмиллах деп минип туруп, лаббайк Аллахумма лаббайк, Аллахым, хажга чакырдың, мына миндим төөмүн үстүнө, кызматыңа даярмын, буйру аткарамын, тыйыламын дегенден баштап Аллах Таала жооп берет. Эй бендем, унаң, улооң дагы таза, дасмияң, азыгың да адал, хажың кабыл болсон, болгондо дагы жыйынтыгы 5 менен түгөнө турган хаж болсун деп ушул жерде эле жооп берип коет.
Kimden hajga, umraga jinagan akçasında bir tıyın ele gümendönce haramdan koşulup kala turgan bolsa, al üzöngü degen hem azır hem zaman bap tilmen aytkanda uçaktın trabına çıkıp ele uçakka oturganda ele lebbeyk Allahumma lebbeyk degende Allah Teala ve la lebbeyk ve la sa'deyk ve haccuke merdud, hacın kabul bolbosun, unağındağı, uluğundağı haram, dasmıyağındağı haram, hacın kabul bolbosun dep uşul жерден жооп берет Allah Teala. Ve emmel huruc minel beled, şahardan çıkıp getүү, özüңүздүн өлkөдөн çıkıp getүү, bul mekenden çıkıp kindik kan tamgan yer, özüңүздүn көз жоосуңузда алган, салып алган үйүңүз, адырыңыз, белесиңиz, döngsöňiz жақшы көрген нәрсе. Бүт бардығы Allah'ım senin ırazılığın üçün hac kılıp geliş maksatта barın артында kaldırdım. Kerek bolsa jubayımdı dağı, kerek bolsa uğlu menen kızım neveremdi dağı, kerek bolsa muna temir tulparımdı dağı, kerek bolsa 3-4 kıvat üyümdü jana banktağı akçamdı kaldırdım ya Rab. Sana amanat. Bunun büt bardığı barынан seni öyde görgöndüğüm üçün, seni tandagandığım üçün dep çıgasın. Alemi bargandağı ihram, ya Rab, muna senin keçirimine jetiş üçün, kerek bolsa men üstümdögü öz mekenimde maktanış üçün giygen kostyum şımımdı, jana köynөгümdü, jana galstugumdu, büt bardığın çeçip, ölgöndö maga orulaturgan kepindey bolgan eğindey materialdı senin ırazılığın üçün orondum. Tekeberdigimdi sındırdım. Jönököy jupunu bir momo musulmandın katarına koşuldum degen mani. Ya Rab. Qarаңыз. Ka'baga jettiniz. Ka'bany öz gözüňiz menen kördüňiz. İslam alimleri aytat. Kim Ka'bany körör menen emneni dua kılsa, Allah Taala sözsüz türde kabul kılat degen. Kaytarbaydı. Söz türde. Kebirkiler oşol жерден бул жактан даярдап барган нерселерин бүт баарын айта баштайт. Эл көп, ал жерде бирден токтоп туруп дуа кылууга мүмкүнчүлүк болбой калат кээде. Жылып кетиш керек, басып кетиш керек, тавафты шырып, башта бериш керек. Мага бир алымдын сөзү жакты. Көпчүлүк адамдар Каабаны көргөндө, "Я Рабби" деп, ооба, күнөөлөрүнүн кечирилишин сурайт. Бирөө ыйман сурайт, бирөө перзент сурайт, бирөө жубай сурайт, бирөө мыкты дос сурайт, бирөө карызга батып калган ошол жерден "Я Рабби" деп эң эле биринчи сураганы карызымдан куткар деп кадимгиде шолоктоп ыйлайт. Мага бир алымдан айтканы, аябай жакты. Мен дайым барган сенди дуа кылам. Ал эмне деп дебейсизби? Аллахым, каерде болбойун, дуамды кабыл кыл дейм, баштай берем деп атат. Аллаху акбар. Каерде болбойун, мейли Кыргызстанда, мейли Кыргызстандын бир районунда, айылында, кандай абалда болбойун, күндүзүбү, түнүбү, Аллахым, дуамды кабыл кыл деп баштайм, мага ушул жетиштүү деп атат. Kıska nuska dua. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men nazara ila'l Ka'be imanen ve tasdiqan tahatat zunubuhu kema yatahatal waraqu min ash-shajar. Oşentip Ka'bany körgönde iman keltirgen abalda. Bol degene iman keltirgen abalda degene imany menen Allah Taala'nın bir jana bar ekenine dağı da tereňerek işenip bul albette senin üýüň, bul menin kıblam ya Rabbi. Bul Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin kindi kan tamgan jeri dep çın yüreğinden tiktese de vata jönle tikte bele otura turgan bolsa güz mezgilindegi sargarıp kalgan daraktın jalbıraktары şamalda gülüp düşköndey uşul göz tiktösü menen günöөлөр tөгүлүp düşөт деп атат. Ал siz ibadatты баштай элексиз, жөн эле тиктеп атасыз. Бирок iman menen, tasdiq menen, işenүү menen. Anan ошол жерге барганда
Сүрөттөгүгө окшобой атабы? Сәл мындайбы? Дейт да кебиркилер. Анткени кыйшык көз дайым кыйшык көрөт, түздү деле. Билесиңер ошону? Кыйшык көз түз нерсени да кыйшык көрөт да, карап туруп, шунун кыйшык эмеспи дейт, түп-түз турган сызгычты деле. Ал эми түз көз кыйшыкты дагы укмуш экен. Дейт, кыйшыктын көрүп турат, бирок анын ичиндеги түздүктү көргөндүгү үчүн айтып атат да. Ким ошентип сын пикири менен, төмен саноо менен, пас саноо менен, кор саноо менен айта турган болсо, Аллах Таала анын жүзүн эки дүйнөдө кордоп коет. Ал эми Байтулланы таваф кылууда таазим менен, кадимкидей берилүү менен, сүрдөө менен, Аллахты урматтоо менен, Аллахтан кечирим суроо менен таваф кыла турган болсо, анда максатына жетти дей бериң. Эмнеге? Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Мен ташаббаха би кавмин фахуа минхум" Ким өзүн бир коомго окшотсо, Аллах аны кыямат ошол коомдун арасынан тирилтет деген. Ал жерди кимдер айланып атат? Көзүбүзгө көрүнбөгөн периштелер айланып атат. Сиз ушундай таваф кылың. Таваф кылып атканда кадимкидей таваф намаз сыяктуу. Намазга Аллаху акбар деп киришкенден баштап, "Ассаламу алейкум" деп салам бергенге чейин намаздын ичинде окула турган дуалардан тышкаркы эч бир дуа окулбайт. Эгерде кошулуп кете турган болсо, намаз бузулат. Тавафта окудушунда ниет кылгандан баштап бүткөнгө чейин эч бир нерсе сүйлөнбөш керек. Сиз периштелерге окшоп атасыз. Периштелердин тобунан Аллахтын алдына кадыр баркыңыз периштелерден жогору болот иншалла. Safa жана Марва тоолорунун ортосунда чуркоо бул бир тоодон экинчи тоого басуу, ортолугу 490 метр. Бир тарабы. Тегиздик ошол басып баруу. Алланын кечиримине кайра умтула берүү. Таразанын эки жагын тең соопко толтуруп коюу деп түшүнүң. Сафа таразанын бир табагы, Марва тоосу таразанын экинчи табагы. Экөөнү тең мен ибадат менен толтурам. Бирөөсүн ибадат, бирөөсүн күнөө эмес. Керек болсо экөөнү тең ибадат менен толтурам деген максатта басың. Же болбосо Сафадан Марвага жөнөгөндө мен күнөөдөн соопко жөнөдүм, Марвадан кайра Сафага жөнөгөндө адашуудан мен хидаятка жөнөдүм деп бассаңыз, ошондо сиз хаждан таасир ала аласыз. Арафат тоосунда турасыз. Жөн гана Арафат тоо. Кичинекей бөксө тоо. Калганы мейкинди, кадимкидей тегиздик. Миллиондогон адамдар турат. Субханалла. Аллах Таала Арафа күнү Арафаттагы отургандардын баарынын күнөөсүн кечирет. Бирөөсүнүн дагы күнөөсүн кечирбей койбойт. Барын, бирок бир адамдын күнөөсү кечирилбейт. Кимдин билесизби? Эгерде Арафатта турган киши колун көтөрүп, "Я Рабби, ушул күнөөмдү кечирчи" деп ыйлап, бирок көңүлүнө ошол өткөнкү касияк сал чоңураак ушул кечирбей калау экен дедиби? Аллах Таала ошону күнөөнү дагы эселентип жазып туруп Арафаттан түшүрөт. Сенин күнөөң канча чоң болсо, Аллахтын кечирими жана мээрими андан миллиард эсе жогору чоң. Анткени Аллах Таала Кур'анда "Рахмати васиат гадаби" менин мээримим ачуумду камтып алат керек болсо. Кайсы бир мендем ачуулансам, кийинчерээк тооба кылып мага жүгүнсө, мурдагы ачуумду өзүмдүн мээримим камтып ороп жок кылып берет деп атат. Караң, Мухаммад ибн Мункадир деген табиин, Мухаммад ибн Мункадир өзүмдүн улуулугума, кадыр баркыма античип айтамын. Мен
Arafat'ты жарата электен 2000 жыл мурда Арафатқа келгендердің күнөөсүн кечирем деп ант ичип койгонмун деди Алла. Карап койгула. Кагылайындар, Аллах Тааланын антына ылайык болуп барыш керек хажга. Кабат үйлөрдү көрүш үчүн эмес, алтын магазинге чуруккап, көйнөк жана башка нерселерди алыш үчүн эмес. Жада калса, замзам алып келиш үчүн эмес, финик курма алып келиш үчүн эмес, күнөөдөн арылып, энеден жаңы төрөлгөн наристе жана ымыр кайдай болуп келиш үчүн барыш керек. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман хаджа фалам ярфут ва лам яфсук, ража мин зунубихи ка яумин валадатху умму." Ким хажга барып, бузук сөз сүйлөбөсө, уят сөздөрдү сүйлөбөсө, бирөөнүн жакасына асылып, жаңжал кылбаса, ал хажын бүтүрүп кайтарында энесинен жаңы төрөлгөн ымыр кайдай күнөөнүн бүт бардыгынан арылып келет деген. Ayyad, Al-Fudayl ibn Ayyad, Arafa günü, tabi'in, Arafa günü. Arafat'ta turunun uağı büttü. Gün gılaqtap batıp atat. Elдің бүт бардығы bir-birini кубаттап, кадимгидей кучактап, hacın kabul bolsun деп biri-birinin ушундай көз жаш кылып, сүйүнүшүп, куттукташып атса, Fudayl ibn Ayyad bir бурчта отуруп алып, баяракта эле апасынан айрылып калган баладай, же уулунан айрылган ата менен энедей болуп, өксүп, өңгүрөп ыйлап кирди. Ey Fudayl, Arafa günü Allah Taala günөөңдү кечирем деген. Эмнегени ыйлап атасың? Сүйүнгөн ордуна ыйлаганыңа түшүнбөй атабыз десе, Fudayl ibn Ayyad айткан: "Мен деле силерге окшоп сүйүнгүм келип атат. Бирок күнөөнү кылып, анан келип уялбай Кудай Тааладан күнөөмдү кечирип койчу дегениме мен уялганымдан кайда ыйлап атам" деген. Кандай сонун инсандар өткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Кааба мечитинде окулган bir намаз 100 000 намазга өтөт. Бул дегени 5 вакыт намазды окусаңыз, анда 272 жыл намаз окуганга тете болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Менин мечитимде окулган намаз 1000 намазга өтөт. Эгерде жамаат менен 5 вакыт намазды Пайгамбардын мечитинде 100 бой окуп турган болсоңуз, анда 55 жыл 6 ай 10 күн намаз окуганды соон аласыз. Жана окугандай болосуз. Ал эми Байтул Макдаста, Куддус мечитинде, Палестинадагы мечитте, ал жерде окуса, bir намаз окусаңыз, анда 500 сооп аласыз bir намазыңызга. Кандай сонун ибадаттар. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хаж менен умраны үзгүлтүксүз дайым улантып аткарып тургула. Анткени бул хаж жана умра кадимкидей инсандан кедейликти жоюп, күнөөдөн тазартып коет. Кудум жагылган отко темирди кызытып, датынан арылтып, тазартып койгондой. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллах Тааладан риваят кылып, Аллах Таала айтты: "Кайсы бир бендеме инна абдан саххахту лаху джисмах ва вассa'tu алейхи фил маиша тамди алейхи 5 а'вам ла яфидду илейя ла махрум." Мен кайсы бир бендеме рызкыны мол берип, ден соолугун чың кылып, аябай күтсөм деле 5 жыл аралыкта же ар 5 жыл аралыкта хажга же умрага бир келип кетпей турган болсо, анда ал рызкыдан дагы, ахиреттеги мыкты жашоосунан дагы, бу дүйнөдөгү ийгилигинен дагы кур калат деп атат. Бул Аллахтын сөзү. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кимдин хажга жана умрага бара турган дасмиясы жетип туруп барбай койсо, жок, мен барбайм. Кээ бирлер айтабыз да, хажга барып келбейсиз, умрага. Баргандан кийин келгенден кийин кыйында карманып жүрүш керек дейт. Сен карманышың үчүн барып атасың. Баргандан кийин дагы шалакы болуп жүрө бербейсиң да. Пайгамбар айтып жатат: "Кимге Аллах Тааладан
дасмия берилсе, убакыт берилсе, мүмкүнчүлүк берилсе, ден соолук берилсе, хаж кылбай өтүп кете турган болсо деп атат. Пайгамбар айтты. Анда ал өлөрүндө эки өлүмдүн бирөөсүн тандап өлө берсин деди. Кайсыны? Же еврей өлүм менен өлсүн, же христиан өлүм менен өлсүн, бирок ал эч качан мусулман болуп өлө албайт деген. Эгерде ниет кылсаңар, анда дароо жүзөгө ашыргыла. Эгерде бара элек болсоңор, анда барганга камын кыла. Хаж ал эң мыкты ибада. Аллах Таала бардыгыбызды хажга, умрага барганга насип этсин. Бардыгыбызды Аллах Таала өзүнүн ыйык үйү болгон Каабада жыйнасын. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна Аллаху субхану ва таала юнзил аля ахлил масjid", яни Масjidi Макка. Аллах Таала Кааба мечитине bir günde 120 özünün merimini düşürüt. Jönle 120 merimini düşürüt. 120'nın 60 merimi Kaaba'nın tavaf kılıp atkandarga bolsa, 40 merimi namaz okuyandarga bolsa, ve 20 lin nazirin 20 merim jönele jağın tayanıp Kaaba'nı karab oturgandarga düşet degen. Uşunday mıktı ibadat, namazlar, ibadatlar eselenip жазыла turgan jerge albatta aşıgın. Antkeni al jerde biröge bir kurma berseniz dagı 100.000 kurma bergendey sowap alasiz inşallah. Ayatlarga sadaqallahul azim, hadiske sadaqa rasuluhul kerim. Amin. Allahumma inneke afuvun kerim, tuhibbul afve fa'fu anna, ya rahim bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Esselamu aleyküm.